मधुमयी माँ, परम प्रभु श्री अरविंद, सम्मानीय भवेश भाई, उपस्थित समस्त मातृप्रेमी अपा और भाई माने, हम माने परम प्रभुंकर दि लाइफ डिवाइन ग्रंथर ह्यूमन एस्पिरेशन मनुपुत्र अभिप्सा विषयटी को पाठ करुचंती। भवेश भाई आम आगे प्रांजल भाव विषय वस्तु को उपस्थापन करुचंती। आमर दुईटी पैराग्राफ सरी बर्तमान पेज 2 फर्स्ट पैराग्राफ अर्थात थर्ड पैराग्राफ आरंभ हम ओडियार तृतीय पृष्ठा। तेणु बर्तमान मु भवेश भाई को अनुरोध करी। भवेश भाई विषय वस्तु को प्रवेश करेंगे। भवेश भाई। करुणामय माँ, परम प्रभु श्री अरविंद, आज प्रात अध्ययन वर्ग रे निजको सम्मिलित कर समस्त अपा भाई माननकु मांकर कृपा आशीष वर्षा हो एवं सेमानकर दिनटी मंगलमय हो। ये एक मंगल भावना सहित आम आज अध्ययन आरंभ करवा। आम गत काली पढ़ी मनुष्य जिते जगत को आसिले तार ज्ञानर जो सूर्य उदय हेले, ज्ञानर जो अरुण उदय हेले, से ज्ञानर अरुण उदय हबार उषा काल से माने किछि प्रज्ञार आदिमतम सूत्र रखी जाइथिले। से प्रज्ञार आदिमतम सूत्र गुड़िक हला मनुष्यर चरम आकांक्षा अस्पृहा, ईश्वर, आलोक, मुक्ति और अमरत्व, गॉड, लाइट, फ्रीडम एंड इमोर्टालिटी। कथा मध्य श्री अरविंद कही पैराग्राफ 2 रे जे आमर जो नित्य नैमित्तिक जीवन रही से यही 4टी आकांक्षा जहाँ मनीष चाहिए ता सहित बेसी संबंध रहूना। फलत जो एफर्मेशन ऑफ द हायर एंड डीपर एक्सपीरियंस, जो गभीरतर एवं उच्चतर निश्चितता रो गोटे स्थापना है गॉड, लाइट, फ्रीडम एंड इमोर्टालिटी, ता सहित साधारण मनुष्यर जो अनुभूति बा अभिज्ञता तार जो जीवन बोध सहित किसी मेल नहीं, किंतु कहीं कहीं यहाँ हासिल करिसंती ताही तार प्रामाणिकता जे जो मान निजको संगठित करिसंती संपूर्ण भाव रे बा जो माने निजको गोटे प्रकार विशेष उद्यम करिसंती रिवोल्यूशनरी इंडिविजुअल एफर्ट, एवं जो माने मानव प्रकृतिर क्रम परिणतिर अग्रगति द्वारा ये परिपूर्ण और सर्वांगीण अनुभूति को हासिल करा जाई परिबो। प्रथम टी कथा हला जे आमे गोटे अहमिकृष्ट जैव चेतना एन एनिमल एंड इगोइस्टिक कॉन्शियसनेस भितरु आसिकी दिव्यायित हवा, दिव्य पुरुषन को जानिबा, तांको सहित एकात्म हवा, तांको लाभ करिबा। कारण आज पर्यंत मनुष्य पाखरे गोटे ऑब्स्क्यूर फिजिकल मेंटालिटी रही, जड़ मनर गोटे अस्पष्टता, से जड़ मनर अस्पष्टता को नहीं से अतिमानसर परिपूर्ण ज्योति द्वारा प्लावित हब, उद्भासित हब,
ଏ କଥାଟିକୁ ଆମେ କଳ୍ପନା କରୁଛୁ ପ୍ଲାନାରୀ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଇଲୁମିନେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉଟା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ମଣିଷ ଯେ ତାର ଯୋଉ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଶରୀରରେ ଯୋଉ ତାର ବ୍ୟାଧି ରହିଛି ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ରହିଛି, ଇମୋସନାଲ ସଫରିଂ ରହିକିରି ସେ ଯୋଉ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭଞ୍ଜିବାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭିତରେ, ସନ୍ତପ୍ତତା ଭିତରେ ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ସେଇଠି ଶାନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ସଞ୍ଚାରୀ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଏବଂ ଏଗୁଡିକ ହୁଏତ ଯୋଉ ଜଗତରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପଛରେ, ଦେହ ମନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଛରେ, ପ୍ରାଣର ଦାବି ପଛରେ ମଣିଷ ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବା, ଇନଫାନାଇଟ୍ ଫ୍ରିଡମକୁ, ଏବଂ ଯୋଉ ମଣିଷଟି ମୃତ୍ୟୁ ଓ ସତତ ଭଙ୍ଗୁରତାର ଗୋଟେ ଦେହରେ ରହିଛି, subjected to death and constant mutation, ସେ ଦିନେ ଅମର ଜୀବନ ଲାଭ କରିବ, immortal life in a body। এইଭଳି ଆବିଷ୍କାର ଉପଲବ୍ଧି ପଛରେ ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପରମ ଦେବତାର ଦିବ୍ୟ ରୂପାୟନ କରୁଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ତେବେ ତ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ହେଇଛି, ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ଚରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜଡ଼ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ଅର୍ଡିନାରୀ ମେଟେରିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ। ସେ ନିଜର ଯୋଉ ଚେତନାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ତାର ସର୍ବଶେଷ ସୀମା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯୋଉଟା ଉପଲବ୍ଧ ବାସ୍ତବ, ରିଅଲାଇଜ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଉପଲବ୍ଧ ବାସ୍ତବ ହଉଛି ଗଡ୍, ଲାଇଟ୍, ଫ୍ରିଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମର୍ଟାଲିଟି। ସେଟା ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟର ବା ତାର ପ୍ରଜ୍ଞାର ଉଷାର, ଯୋଉ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଉଷା କାଳରେ ସେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଆଜି ତାକୁ ଲାଗୁଛି ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ଅନରିଆଲାଇଜ୍ଡ ଆଇଡିଆଲ୍ସ। ଏଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଭଗବାନ, ସେ ଅମରତ୍ୱ, ସେ ମୁକ୍ତି, ଏ ଅନୁଭବ ବିଷୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ ବା ତା ପାଇଁ ଅନୁପଲବ୍ଧ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହାଏଷ୍ଟ ଆଇଡିଆଲକୁ ସେ ଜାଣେ, ଯୋଉଟା ରିଅଲାଇଜ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ସେ ରିଅଲାଇଜ କରିପାରୁନି, ସେଇଟା ତାର ଅନରିଅଲାଇଜ୍ଡ ଆଇଡିଆଲ୍ସ ହେଇକି ରହିଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଘାତ, ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଗୋଟେ ବିରୋଧାଭାସକୁ ସେ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେମିତି ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ଖାଇ ନ ପାରିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଖଟାକୁ, ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚତା ଗୁଡିକ ବା ମନୁଷ୍ୟର ଏଇ ମୁକ୍ତି, ତାର ଅମରତ୍ୱକୁ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଡେଲିବରେଟ ଭ୍ୟୁ ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲଡସ୍ ୱାର୍କିଂ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ବିରୋଧାଭାସ ରହିଛି ଦୁଇଟା ଭିତରେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ରିଅଲାଇଜ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନରିଅଲାଇଜ୍ଡ ଆଇଡିଆଲ୍ସ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଯୋଉ ବିରୋଧ ରହିଛି, ସେ ବିରୋଧଟି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକୃତିର ଗଭୀରତମ ସୂତ୍ର, as part of nature's profoundest method। ଏଭଳି ବିରୋଧ ବା ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନ ରହିଲେ ଏଇ ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରାଟିକୁ ଆଗକୁ ନବା ଏତେ ସହଜ ହବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆମକୁ ଥାର୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲାରିଟି ତା ଭିତରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନେଚର୍ସର ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡେଷ୍ଟ ମେଥଡ ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନଟିକୁ ସତେ ଯେପରି କିଏ ତାକୁ ସିଲ୍ କରିଦେଇକି ରଖିଛି ବା ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ କରି ରଖିଛି, ଯୋଉ ମୋଦ ଦିଆ ହେଇକି ରହିଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ନାମାଙ୍କନ ବହନ କରୁଛି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଦିନେ ଆସିବ
ଏଇଟା ସିଲ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି, କୋଉଠି ଅଛି, କିପରି ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାକୁ ତୃତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଭଳି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। For all problems of existence are essentially problems of harmony. ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କଥା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରକୁ ଆସି ସାରିଛି, ଆହୁରି ବି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଅନେକ କଥା ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ଆସିଛି ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା, ଶୂନ୍ୟରୁ ମନୁଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ବା ନିସାଇନ୍ସରୁ ଗୋଟେ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରୁ ବା ଗୋଟେ ଇନକନସିଏଣ୍ଟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍କ୍ୟୁର ମେଟେରିଆଲ କନସିୟସନେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାଟି ହେଇଛି, ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ତାର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ, ନୂଆ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆସିଛି, ଜଗତକୁ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୟୋଗ, ନୂଆ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସିଛି। ଯେବେ ଜଗତରେ ପ୍ରଥମେ ଜଡ଼ ଆସିଥିବ, ସିଏ ଗୋଟେ ନୂତନ ଆକୃତି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବ, ନୂଆ ପ୍ରକାର କ୍ରେଭିଂ ତା ଭିତରେ ଥିବ, ପ୍ରାଣକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବାକୁ। ତାପରେ ପ୍ରାଣ ଆସିଛି, ପ୍ରାଣ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ଚାହିଁଛି, ମନ ଆଣିଛି, ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ଏ ମନ ଆସିଲା ପରେ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି, ଅଧିକ ଅଚିନ୍ତନୀୟ। କାରଣ ପ୍ରାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋଭ ନଥାଏ, ହିଂସା ନଥାଏ। ବାଘ ହିଂସ୍ର ନୁହେଁ, ବାଘ ଲୋଭୀ ନୁହେଁ। ପ୍ରାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଯାହା କିଛି କରନ୍ତି ତା ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ, କିନ୍ତୁ ମନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି, ସେଟା ହଉଛି ଡେଲିଭରେଟ୍। ଆମେ ଚାହିଁବା, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଅଧିକ ସ୍ପେସ୍ ରହିଛି କାମ କରିବାର। ମନ ଧାରଣ କରିଥିବା ପ୍ରାଣୀ ପାଖରେ ସେ ନିଜକୁ ହୁଏତ ଉତ୍ତରଣର ବା ପ୍ରଗତିର ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗତିର ଗୋଟେ ମାର୍ଗରେ ନେଇଯାଇପାରେ, ଗୋଟେ ପତନର ମାର୍ଗରେ ବି ସେ ନିଜକୁ ନେଇଯାଇପାରେ, ଯୋଉଟା ପ୍ରାଣୀମାନେ କରିପାରିବେନି। ପ୍ରାଣୀମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିପାରିବେନି, କାହାକୁ ଠକି ପାରିବେନି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ବହୁତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେମାନେ ନେଭର ଦେ ଚିଟ୍, ସେମାନେ ଲୋଭୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାକୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଟା ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି, whatever, that is very much adherent to nature, very much adherent to their instincts. କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଛାଡିକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅଧିକାର ପାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫରିଂ ଟାକୁ, ତାର ଦୁଃଖ ଯାତନାଟିକୁ ସେ ବଢେଇ ଦେଇଛି, ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢେଇ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜ ସଂଗଠନ ଭିତରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂଗଠନ ଭିତରେ, ତାର ମନ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ, ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବାର ଭିତରେ, ବ୍ୟକ୍ତିର ସାହି ପଡିଶାରେ, ତାର ସଂଗଠନରେ, ତାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକରେ, ତାର ଦେଶରେ, ତାର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ତାର ସମାଜରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କର୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି, ଡିସହାରମୋନି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 107 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏକଥା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ହାରମୋନି ବଢିଛି, ପଛେ ଡିସହାରମୋନି କମି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ସମଗ୍ର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯେଭଳି ଗଡ୍, ଲାଇଟ୍, ଫ୍ରିଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମର୍ଟାଲିଟି, ଏଟା ହଉଛି ଲିଷ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ଅଫ ୱିଜଡମ୍, ଯେଭଳି ଗୋଟେ ମହାବାକ୍ୟ, ସେଇଭଳି ଇଏ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମହାବାକ୍ୟ, ଯେ for all problems of existence are essentially problems of harmony. এই ଜଗତରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ମାଙ୍କର କରୁଣା ଏପରି ବର୍ଷା ହଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ଅବଲମ୍ବନ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ
ନିରବରେ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ଆମ ସୌସମ୍ୟର। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଳମେଳ କରି, ସଂଗତି ରକ୍ଷା କରି, ସମତା ରକ୍ଷା କରି ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହୁଁ। କାହାକୁ ଆମର ଭୀଷଣ କ୍ରୋଧ ହଉଛି ତ କାହାକୁ ଅନୁରାଗ ତିଆରି ହଉଛି, ଏବଂ ମଣିଷ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁ ନଥିବା କାରଣରୁ ଏଇଭଳି ବିସଙ୍ଗତି ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏବଂ এই ବିସଙ୍ଗତି ହେଉଛି ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ ଜନନୀ। ଏ କଥାକୁ આપણે ଦିନ ସାରା ଭାବି ପାରିବା, ଜୀବନ ସାରା ଭାବି ପାରିବା। ପ୍ରକୃତରେ এই ବିସଙ୍ଗତି, এই ଯୋଉ ସୁସମ୍ୟହୀନତା ଆମକୁ କେତେ ବେଶୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି, କେତେ ବେଶୀ। ଆପଣ ଯୋଉ ସିନେମା ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ଯୋଉ ସିରିଏଲ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ଯୋଉ ଉପନ୍ୟାସ ପଢନ୍ତି, ଯୋଉ ଗଳ୍ପ ପଢନ୍ତି, ଯୋଉ ଗଳ୍ପଟାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ, ଖୁବ ଚମତ୍କାର ଗଳ୍ପ, ଜୀବନ୍ତ ଗଳ୍ପ। ଆମେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଗତି କରନ୍ତି, ଆମ ଚାରିକଡରେ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ସେମାନଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଭଳି ଧାରାରେ ଗତି କରେ, ସବୁ ଗୁଡିକରେ ଏକ ଚରମ ସତ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ସେଗୁଡିକ ସଂଗତି ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ସୁସମ୍ୟ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ମୂଳତଃ ସମନ୍ୱୟ ବା ସୁସମ୍ୟର ସମସ୍ୟା, ଏସେନ୍ସିଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଫ ହାର୍ମୋନି। ମା ସେ କଥା କହିଥିଲେ, ଯଦି ଶରୀର, ମନ, ପ୍ରାଣ ଗୋଟେ ସୁସମ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ, ହାର୍ମୋନି ଭିତରକୁ, ତାହେଲେ ମଣିଷକୁ ରୋଗ ହବ ନାହିଁ। ମଣିଷର ଯୋଉ ଇମୋସନାଲ ସଫରିଂ ରହିଛି ସେଟା ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମା ଯେ ତ କହିଛନ୍ତି ସେଟା ତ ରିଅଲାଇଜ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅନରିଅଲାଇଜ୍ଡ ଆଇଡିଆଲ୍ସ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନା ଏ ସମନ୍ୱୟ ତ ସମ୍ଭବ ହଉନାହିଁ, ନା ଅନ୍ୟ ସହିତ ହଉଛି, ନା ନିଜ ଭିତରେ ଘଟୁଛି, ନା ବାହାରେ ଘଟୁଛି। ନିଜ ଭିତରେ ବି ସଂଗଠନ ନାହିଁ, ନିଜ ଭିତରେ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ସୁସମ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଆମେ ତିଷ୍ଠି ରହିଛୁ। ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସେଇ ହାର୍ମୋନିଟିକୁ ହରେଇ ବସନ୍ତେ, ସେମାନେ ଯଦି ଆମ ଭଳି କେବେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତେ ଆଉ କେବେ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତେ, ସେମାନେ ଯଦି ଆମ ଭଳି ମାନ ଅପମାନ ଅହଙ୍କାରର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସତରେ କଣ ଆମେ ଘଡ଼ିଏ ବି ତିଷ୍ଠି ପାରନ୍ତେ? ଆମେ ଦିବ୍ୟଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସୁସମ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ହାର୍ମୋନିରେ, ସମନ୍ୱୟରେ ପାଉଛୁ, ଅଥଚ ସେଇ ଦିବ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ହେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ହେଇକି, ତାଙ୍କରି ଅଙ୍ଗ ହେଇକି ବି ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ସୁସମ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁସମ୍ୟ ବା ସମନ୍ୱୟ ନେଇକି ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା, ତାହା ହଉଛି ଜରୁରୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଳନ କିଭଳି ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ସେ କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ ବହୁତ ସେ କାହାଣୀ ସବୁ ଜାଣୁ। ମୁଁ ଭାବେ ସର୍ବାଧିକ ସିନେମା ଗୁଡିକର ସେ କାହାଣୀ ଥାଏ। ଜଣେ ଲୋକ ହିଁ ଆଣ୍ଟି ହିରୋ ଥିବ, ଜଣେ ଲୋକ ହିଁ ଭିଲିଆନ ଥିବ, ତାର କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁରା ଗୋଟେ କ୍ଲବ, କିଛି ଅଧିକ ମଣିଷଙ୍କର ଜୀବନକୁ, ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ, ଅନେକ ପରିବାରର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଥିବ। ଏମିତି ବହୁ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଆମେ ଯାଇପାରିବା, ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ ନିଜ କାହାଣୀ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆମ ନିଜ କାହାଣୀକୁ, ନିଜ କାହାଣୀ ଠାରୁ ବଡ କାହାଣୀ କିଛି ନାହିଁ। ମାକ୍ସିମ ଗର୍କି କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିନେମାଟି ହଉଛି ଆମ ନିଜର ଜୀବନ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ବଞ୍ଚିବାର ସବୁ ଉପାଦାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ what we miss, ଗୋଟେ ମିସିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା ହାର୍ମୋନି। ଯୋଉ ସମନ୍ୱୟ ହିଁ ଆମ ଜୀବନରୁ ମିସିଂ ହଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ନୁହେଁ, କୋଟି କୋଟି ସମସ୍ୟାର ଜନ୍ମ ନଉଛି। ଅଫିସରେ, ଘରେ,
ବାହାରେ ନିଜ ଭିତରେ କୋଉଠି ବି ଗୋଟେ ସଂଗଠନର ସ୍ନିଗ୍ଧତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନା। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଦେ arise from the perception of an unsolved discord। ये ସବୁ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଫ ହାରମୋନି ଟା କୋଉଠୁ ଉଠି ଆସୁଛି? ସେଟା ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଭିତରୁ ଆସୁଛି, ପରସେପସନ ଭିତରୁ, ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଭିତରୁ ଆସୁଛି, ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଅନସଲ୍ଭଡ ଡିସ୍କର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଅଫ ଏନ୍ ଅନଡିସ୍କଭର୍ଡ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅର ୟୁନିଟି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ଅଡୁଆ ଅସମାହିତ ରହିଛି, ଅନସଲ୍ଭଡ, ଯୋଉଟାକ ସମାଧିତ ହବ ନାହିଁ, ଅସମାଧିତ ଗୋଟେ ଡିସ୍କର୍ଡ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅସଙ୍ଗତି, କିଛି ଅସମାହିତ ଅସଙ୍ଗତି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟିକ ଅସମାହିତ ତାକୁ ଆପଣ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ସବୁଦିନେ ଚାହୁଁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିବା ମଣିଷଟିକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିବା ମଣିଷଟିକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିବା ମଣିଷଟିକୁ ଆପଣ ଆଦର କରିବେ ବା ତାକୁ ବୁଝେଇଦେବେ, ତାକୁ ମାଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଅଫ ଏନ୍ ଅନଡିସ୍କଭର୍ଡ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅର ୟୁନିଟି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଯୋଉ ଅନାବିଷ୍କୃତ ଏକତ୍ୱ ଆଡକୁ, ଯୋଉ ଏକତ୍ୱଟି ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରି ନାହିଁ, ବା ସେଇ ଯୋଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ସେ ରାଜି ହେଇପାରିବ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ଏକତ୍ୱ ଆଡକୁ ଯାଇପାରିବ, ଯୋଉଠି ସେ ସୁଷମତା ଆଡକୁ ଯାଇପାରିବ, ସମତା ଆଡକୁ ଯାଇପାରିବ, ସଂଗତି ଆଡକୁ ଯାଇପାରିବ, ସମନ୍ୱୟ ଆଡକୁ ଯାଇପାରିବ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ତାର ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଦିନେ ସୁସମ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଏକତ୍ୱ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଅଥଚ ସେ ପୁଣି ଦେଖୁଛି ନା ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅନସଲ୍ଭଡ ଡିସ୍କର୍ଡ ରହିଛି, ସେଟା ଦୂର ହଉନି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ବିରୋଧାଭାସ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଲା ଆମେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ, ଏକତା ଚାହୁଁଛୁ, ସଂଗତି ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିସଙ୍ଗତି ଗୁଡା ରହୁଛି, ସେଟା ସମାଧାନ ଭିତରକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଅସମାଧାନ ହେଇକି ରହିଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ତାର ସମାଧାନର କିଛି ପଥା ଦିଶୁନାହିଁ। ଯେମିତି ଅଡୁଆ ସୂତା ଭଳି ତାକୁ କିଛି ଖୋଲିବାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଖୋଲି ପାରୁନାହିଁ। ମାନେ ଏତେ ବିସଙ୍ଗତି ଭିତରକୁ ପଳେଇଛି, ଅସଙ୍ଗତି ଭିତରକୁ, ଯେ ସେଟା ଅନସଲ୍ଭଡ ଡିସ୍କର୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି, ଅଥଚ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅନଡିସ୍କଭର୍ଡ ୟୁନିଟି ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା ଆମେ କରୁଛୁ, ସେ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ସେମିତି ହଉଛି, ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ହେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତେ। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଜୀବନର କ୍ରୂର ବାସ୍ତବତା ହଉଛି ଆମେ ସମନ୍ୱୟ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରୂର ବାସ୍ତବତା ହଉଛି ସମନ୍ୱୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ମିଳୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛୁ? ନା ଟୁ ରେଷ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ with an unsolved discord is possible for the practical and more animal part of man। ମଣିଷ କଣ କରୁଛି ନା ସେଇ ଅନସଲ୍ଭ ଡିସ୍କର୍ଡ ସହିତ, ସେଇ ଅସମାଧିତ ଅସଙ୍ଗତି ସହିତ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଟୁ ରେଷ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ତାରି ଭିତରେ କେମିତି କଣ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାରି ଭିତରେ ସେ କୌଣସି ମତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରହୁଛି, ଟୁ ରେଷ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ଅଛି କି? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖାଲି ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମାନ ଅପମାନ ରହିଛି, ଚାରିକଡେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଘଟୁନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କିଛି ବଦଳୁ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ନିଜେ କିଛି ବଦଳି ପାରୁନାହିଁ। ଏଇ ତ ସମସ୍ୟା, ଏଇଗୁଟା ତ ବିସଙ୍ଗତି। ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜାରମନି ତିଆରି ହେଇ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ କେମିତି? ନା ଟୁ ରେଷ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଅନସଲ୍ଭଡ ଡିସ୍କର୍ଡ ଇଜ ପସିବଲ ଫର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମ୍ୟାନ, ଯୋଉମାନେ ଭାରି ବ୍ୟାବହାରିକ ମଣିଷ,
ଯୋଉମାନେ ଭାରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲୋକ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ୱାର୍ଡ ସହିତ ମୁଁ ମୋର ତାରୁଣ୍ୟରେ ପରିଚିତ ଥିଲି। ଆମର ଜଣେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ, ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଚାକିରି କରି ଆସିଥାଏ, ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଆଇ ଏମ୍ ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମ୍ୟାନ୍। ବହୁତ ଥରେ ଅଧେ ବହୁ ବାର କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଇମ୍ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେନ୍? ଇମ୍ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି, ଅମରତ୍ୱ ଖୋଜନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ଖୋଜନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମଣିଷ ହିଁ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିସଫିଟ୍। ସେମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭାବନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ କୋଉ ଅଲଗା ମଣିଷ, ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଇଭଳି ଅନ୍ୱେଷା ଥିବା ମଣିଷ ମାନେ ଏଇ ସମାଜରେ ରହିପାରି ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଜଟା ଜଟ ଛାଡିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳଉଥିଲେ, ବାବାଜୀ ହଉଥିଲେ, ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭାରି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ବି କରୁଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ଆମର ଏଠି ଭାଗ ବସଉନାହାନ୍ତି, ଆମ ସମାଜରେ ରହିକି ଆମ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ଆମେ ହେଲୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଆଉ ସେମାନେ ହାୟାର କ୍ଲର୍କ ଲୟର ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ସେମାନେ ଇମ୍ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ବାଟରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମାନେ ସେପାରେଟିଂ ଲାଇନ ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଅଲ୍ ଲାଇଫ ଇ ଯୋଗ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହାରମୋନି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟା ଅନଡିସ୍କଭର୍ଡ ହେଇକି ଅଛି, ଯୋଉଟା ଅନାବିଷ୍କୃତ ହେଇକି ରହିଛି, ସେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟି ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସଂସାରରେ ଥାନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାନ୍ତୁ, କିଛି ଫରକ ପଡେ ନାହିଁ। ଫରକଟା ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ, ଇଏ ଗୋଟେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ଏଇ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଯୋଉଠି ଥାଇ କରିପାରିବା, କୋଡିଆରେ କରିପାରିବା, ରାଜପ୍ରସାଦରେ ବି କରିପାରିବା। ତେଣୁ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଥାଇକି ଅନେକ ଲୋକ ଯୋଗୀ ହେବାର କେତେ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ରାଜା ଭର୍ତ୍ତୃହରି ସେଭଳି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ମହାତ୍ମା ଜିନ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ବୁଦ୍ଧଦେବ ସେଇଭଳି ଜଣେ ଉଦାହରଣ। କୋଡିଆରେ ଥାଇକି ବି ମଣିଷ ସେଇ ଉଚ୍ଚତାକୁ ହାସଲ କରିଛି, ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମଣିଷଟା କିଏ ନା, ସେ ଦୁଃଖ ସହିତ ଯିଏ ସାଲିସ କରିନିଏ, ଏଇ ଯୋଉ ଅସୌମ୍ୟ ସହିତ, ଯୋଉ ସୁସମ୍ୟହୀନତା ସହିତ ଯିଏ ସାଲିସ କରିନିଏ, ଏଇଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସହିତ ଯିଏ ବଞ୍ଚେ, ସେ କହେ ଆଉ ତ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। To rest content with an unsolved discord is possible for the practical, ଆଉ କାହା ସହିତ ନା, and more animal part of man। ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଯଦି ଅଧିକ ପ୍ରାଣିକତା ଥାଏ, ଅଧିକ ଜୀବ ଭାବ ଥାଏ, ଆନିମାଲିଟି ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ମଣିଷଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଇକି ଏଇ ସାଲିସ କରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆମେ କେତେ ଟର୍ଚର ହଉ ଜଗତରେ। ଜଣେ ଗଲା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ, ଆପଣ ଭାଇ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ବନ୍ଧୁ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମକଦ୍ଦମା କରିଦେଲା, କିଏ ଥାନାକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆମେ ପୁଣି ବଞ୍ଚୁ କି ପୁଣି ଜେଲ ଜରିମାନା ହେଲେ ବି ଆମେ ପୁଣି ଆସିକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏଇ ମାନ ଅପମାନ ଭିତରେ ଦେଇ ବଞ୍ଚିବା ଛଡା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ ମଣିଷ ପାଇଁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋଟେ ସେଇ ଯୋଉ ସୁସମ୍ୟଟି, ଯୋଉ ହାରମୋନିଟି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ଯାହା ଅନାବିଷ୍କୃତ ହେଇକି ରହିଛି, ସେଇଠି ସେ ନ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଏଇଭଳି ଡିସ୍କର୍ଡ ଗୁଡିକ ଲାଗି ରହୁଛି, ତାରି ଭିତରେ ସେ ରେଷ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହୁଛି, ଏବଂ ସିଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମ୍ୟାନ ହିସାବରେ, ଯେହେତୁ ତା ପାଖରେ ଏନିମାଲ ପାର୍ଟ ଅଫ ମ୍ୟାନ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ପୋଷା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, କୁକୁର ହଉ ଗାଈ ହଉ, ତାକୁ ଆପଣ ପିଟନ୍ତୁ, ମାରନ୍ତୁ, ହାଣନ୍ତୁ, ସିଏ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଥିବ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଅନେକ ମାନ ଅପମାନ ସହିକିରି ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଆମ ପୁଅ ଆମକୁ ଗାଳି ଦେଲା, ଆମ ପୁଅ ଆମ ଅନୁରୂପରେ କାମ କଲା ନାହିଁ, ହୁଏତ ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବାର ବହୁ କାମ ସେ କଲା। ସେମିତି ଆମ ଆଖିରେ କେତେ କଥା ଦେଖୁଛି, କେତେ କଥା, ମାନେ ପୁରା ଲୋକ ତାର ସମଗ୍ର ଜୀବନର ତପସ୍ୟା କରିକି ସେ 50 ଲକ୍ଷ ରଖିଥିବ, ତା ପୁଅ ଆସିବ ଡ୍ରଗ ଫଗ ଖାଇକି ତାକୁ 5 ବର୍ଷ କଣ 3 ବର୍ଷରେ ଶେଷ କରି ସମାପ୍ତ କରିଦବ। ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପାସ ଭୋକ ଭିତରେ ଜୀବନ କାଟିବେ, ସାମାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଟିଏ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପଇସା ନଥିବ, କୋଉଠି ଯିବାକୁ ପଇସା ନଥିବ। ଏମିତି ମଣିଷ ବି ତ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଦେଖୁଛୁ। ତାହେଲେ ମଣିଷ ତାରି ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସିନା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଉ
ମାନେ एनिमल पार्ट ऑफ मैन जो मान पाखरे प्राणिकता अधिक रही से माने सालिश करके जीवन टे बंचुचंती उपाय होती नहीं किंतु बट इम्पॉसिबल फॉर हिज फुली अवेकन्ड माइंड किंतु सेही मनुष्यर जदि गोटे जाग्रत मन थाए बा जो मनुष्य मानकर गोटे जाग्रत मन रही पूर्ण जाग्रत मन रही से माने सेही अनसॉल्व डिस्कॉर्ड सहित रेस्ट कंटेंट रही पारिबे नहीं से असमाहित असंगति सहित से माने केबे भी शांति रहे बा गोटे सालिश करके रही पारिबे नहीं fully awakened mind man and usually even his practical parts only escape from the general necessity either by sorting out the problem or by accepting a rough utilitarian and unillumined compromise देखंतु ए जगत होची सौम्यहीनतार बा असंगतिर विसंगतिर एक जोड़ कि समस्त से बाटे रही से माने बहुत एडजस्टेड जो माने प्रैक्टिकल और जो माने एनिमल पार्ट अधिक रही से माने कहन हाँ यहाँ तो जीवन ये सुख दुख झगड़ा झांटी एड़ा हम सुस्थता असुस्थता ये सब हम से दे रेस्ट कंटेंट से रहा चेष्टा कर किंतु से रेस्ट भितरे संतुष्टि भितरे रहिबा संभव नुहे जो माने फुली अवेकेंड माइंड पूर्ण भाव जो मानकर मन जागृत हलानी तांको एटा विषमय लागिबो सेति पई से माने संसार को सब गाली देउथिले संसार ठारू पळौथिले कहउथिले एटी किछि हबार नाही एटा असार संसार दुखमय संसार एटा पलायन करिवाटाई भलो भूल रास्ता रे जाइथिले ठीक रास्ता रे जाइथिले से प्रसंग अलग किंतु ये भली धारणा थिला जीवन प्रति वितस्पृह होई पड़िबा संसार प्रति वितस्पृह होई पड़िबा सत्ता मानक प्रति वितस्पृह होई पड़िबा ए जो गोटे साधारण घटना को मानक पई ना जो माने अवेकेंड माइंड जो माने जागृत मन से माने सालिश करि पारंती ना तापरे से कहउचंती आ गोटे बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा एंड यूजुअली इवन हिज प्रैक्टिकल पार्ट्स only escape from the general necessity ताले सेही सब जो जागृत और प्रबुद्ध मन फुली अवेकेंड माइंड ता पखरे जतले संभव हो नहीं एवं साधारणतः तार जो व्यावहारिक अंश मध्य से कौन करे ना ओनली एस्केप फ्रॉम द जनरल नेसेसिटी से जो गोटे समन्वय बा जोटा को आमे कहूचे हार्मोनी रो जो आवश्यकता टिको मध्य से कौन करे ना से एड़े दबारा लागी थाए केमिति एड़े दी केते बाट अछि ताको दुख लागुछि से दुखर अनुभव भितर अछि किंतु ता भितर गोटे प्रैक्टिकल पार्ट भी अछि हां मो दुखडा बहुत अनुभव करूछि त मो पाखरे संवेदना अधिक तीव्रता अधिक किंतु ता सत्वे से the practical parts only escape from the general necessity either by sorting out the problem जहा ता पाखरे समस्याटी आसुछि ताको से कोन करे चेष्टा करे ताको ते घुड़े घाड़े पकेबाकू बा ताको केमिति गोटे छोट मोट समाधान कर दबो और by accepting a rough से गोटे अति गोटे जटिल तापरे यूटिलिटेरियन गोटे प्रयोगवादी बा गोटे प्रकार प्रयोजनवादी आउ अनइल्युमाइंड कंप्रोमाइज गोटे अण आलोकित बा अनुद्भासित स्तर रे गोटे सालिश करी से कौन करे यही समन्वयटा को चेष्टा करे करिया पे एटा जदियो समन्वय नुहे देखो जने आपन गाली दोछ आमे ताको टॉलरेट करछे जने सब किछि नष्ट भष्ट करूछि किंतु आमे सोचे जने हमको अपमान करूछि आमे ताको सोचे एगुडी को अनेक समय रे गोटे खाली प्रयोजनवादिता रफ यूटिलिटेरियन एंड अनइल्युमाइंड कंप्रोमाइज जीवन से भली निपीड़ित होइक रही
କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଲି କାମ ଚଳା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କାହିଁକି ନା ସେ ଜଣେ ଅପମାନ କରୁଛି, ମୁଁ ଯଦି କିଛି କହିବି ପୁଣି ସେ ଘଟଣାଟା ତ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିଯିବ ନା। ଛାଡ ସିଏ ଯାହା କରୁଛୁ କରୁ, ଆମେ ଆମ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛୁ। ସିଏ ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତର ପଥରେ ନଉନି କି ଆମେ ଆମକୁ ରୂପାନ୍ତର ପଥ ନଉନେ। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସୁସମ୍ୟର ବା ଯୋଉ ହାରମୋନିର, ଆମେ ସେଇ ଦିଗରେ ନ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଡିସ୍କର୍ଡ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମ ବ୍ୟବହାରିକ ମନଟି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କହିଦଉଛି, ହଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିନେବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବହୁ ସମୟରେ ଏଡେଇ ଦଉଛୁ। practical parts only escape from the general necessity either by sorting out the problem or by accepting a rough, utilitarian and unillumined compromise। ଗୋଟେ ଅନାଲୋକିତ ବା ଗୋଟେ ଅନୁଦ୍ଭାସିତ ସାଲିସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତା ବାଟରେ ତା ଅସ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତ ସତ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାପାକୁ ତା ପୁଅ ପିଟିଲା, ସିଏ ଆଉ କଣ ଥାନାକୁ ଯିବ କହିବା ପାଇଁ? ତା ସାହି ପଡିଶାରେ ବି ନିନ୍ଦା ହବ ନା। ସେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ତାକୁ ଛାଡ, ଘର କଥା ଘରେ, ପୁଅ ତ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି, ହୁଏତ କୋଉ ଚେତନା ମୋର କଣ କାମ କରିଛି, ସେ ପିଲାଟି ମଣିଷ ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ମତେ ଅପମାନ କଲା, ଆମେ ଘର କଥା ଘରେ ରହିବାକୁ ଦଉଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଅନଇଲମାଇଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା କେବଳ ଆମେ ବାହାର ହାରମୋନି ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦଉ, ଆମେ ସାଧକ ଭାବରେ ଆମ ଅନ୍ତରର ହାରମୋନି ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉ। ଆମ ପ୍ରାଣ ମନ ଶରୀର ଭିତରେ ସେଇ ସଂଘର୍ଷ ରହିଛି, ସେଇ ସଂଘର୍ଷ। ତେଣୁ ସାଧକ ଯୋଉମାନେ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ ସାଧକ, ସେମାନେ ମନ ପ୍ରାଣର ଏଇ ଡିସ୍କର୍ଡ ଗୁଡିକ ନୀତି ପ୍ରତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ନୀତି ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମନର ଚାହିଁବା ଗୋଟେ, ଶରୀରର ଚାହିଁବା ଗୋଟେ, ପ୍ରାଣର ଚାହିଁବା ଗୋଟେ, କେହି କାହାକୁ ମାନିବାର ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅନଇଲମାଇଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ବି ଘଟୁଛି, ବାହାରେ ସେଇ କଥା ତ ପ୍ରତିଫଳନ ହବ। ଆମ ଇନର ର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ତ ଆଉଟର ଟା ଗୋଟେ କୋଉଠୁ ଆସେ କି? ଆଉଟର ଟା ଆମ ଇନର ର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ। ମୋ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ବାହାରେ ଅଶାନ୍ତି ଦିଶୁଛି। ମୋ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ବାହାରେ ଆନନ୍ଦ ଦିଶିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ଥାଏ, ମତେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଖୁସି ଦିଶେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଦୁଃଖୀ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମତେ କିଏ ହସିଲେ ବି ରାଗ ଲାଗେ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇଦିଏ। କଣ କାହିଁ ନା ତ ଦେଖୁଛୁ ହସୁଛୁ, ତୁ ଯାଇକି ପାଠ ପଢୁନୁ, ତୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରୁନୁ। ତେଣୁ ଆମ ଇନର ର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଯେହେତୁ ଆଉଟର ଟା, ତେଣୁ ଏଇ ବିସଙ୍ଗତି ଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ଆମେ ବେଶୀ ଜଣେ ସାଧକ ଭାବରେ ତାକୁ ଭିତରେ ଭାବିବା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣ ଯୋଉଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ, ସେମାନେ ତାକୁ ବାହାରେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେ ସମୟଟାକୁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଫର ଏସେନ୍ସିଆଲି, ମୂଳତଃ ଅଲ ନେଚର ସିକ୍ସ ଏ ହାରମୋନି। ଏ ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ଗୋଟିଏ ସମନ୍ୱୟ ଖୋଜୁଛି, ସମନ୍ୱୟର ପଥରେ ଅଛି। ସମନ୍ୱୟ ହିଁ ତାର ସାଧନା। ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟର ଇନ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ସ୍ପିୟର। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟରଟି ଭିତରୁ ଲାଇଫର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଲା, ପ୍ରାଣ ଉଠି ଆସିଲା, ଆଉ ଜଡ ଭିତରେ ପ୍ରାଣର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ତେବେ ତ ସେ ଉଠି ଆସିଲା। ତେଣୁ ଜଡ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିବେ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ନିସ୍ପନ୍ଦ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ସ୍ପନ୍ଦନ ତା ପାଖରେ ରହିଛି, ଜଣେ ସ୍ଥିର ଆଉ ଜଣେ ଗତିମାନ, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଡିସ୍କର୍ଡ ହେଇଥିବ ହବନି କି? ଆଜି ବି ଜଡ ଆଉ ଜୀବନ ଭିତରେ କେତେ ଫରକ ଅଛି, କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ତ କେତେ ଏଲିୟନ ମନେ କରୁ। ଜଡର ତ ଭାବିବାର କିଛି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ଭାବିପାରେ ଯେ ଦେଖ ଜଡଟା ଆମଠାରୁ କେତେ ଏଲିୟନ, ସେମାନେ ଆମଠାରୁ କେତେ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେ ଆମର ଆଧାର, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଜନନୀ ହେଇକି ରହିଛି, ଆଉ ସିଏ ବି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଯଦି ବିନା ମ୍ୟାଟରର ସପୋର୍ଟରେ ଲାଇଫ ତ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଚାଲିପାରିବନି। ଆପଣ ବିନା ନିଶ୍ୱାସରେ କଣ ତିଷ୍ଠିଯିବ କି ପ୍ରାଣଟା? କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜଡକୁ ଆମେ ଏଲିୟନ ମନେ କରୁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି
ଲାଇଫ ଆଉ ମ୍ୟାଟର ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଭାବରେ ଆସିଲା in their own sphere as much as the life and matter in their own spheres. ତେଣୁ ଯୋଉଠି ବି ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟର ଇନ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ସ୍ପିୟର ତାଙ୍କର ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ପ୍ରକୃତିର ସେଇ ତାରି ଭିତରେ ମୂଳତଃ ତାର ସମାଧାନଟି କରିବାକୁ ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟଟି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ଆଉ ଜଡ଼ ଜଗତ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ଜଡ଼ଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଜଡ଼ର ହୁଏତ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଜଡ଼କୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନ କରିପାରିନାହୁଁ ଜଡ଼କୁ ଯୋଉ ଦରଜାରେ ରଖିବା କଥା ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟସରେ ରଖିବା କଥା ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଆମେ ବୁଝିବା କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଡ଼କୁ ଆମେ ସେଇ ଭୂମିକାରେ ରଖିପାରିନାହୁଁ ଏ କଥା ବହୁବାର ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଡ଼କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ତକିଆରେ ଖେଳନ୍ତି ପିଲୋରେ ଆମ ମା ମାନେ ମନା କରନ୍ତି ତକିଆରେ ଖେଳନି ତାକୁ ଗୋଡ଼ ମାରନି ହୁଏତ ତାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଲଗା ଥିବ କାରଣ ସେ ଯେହେତୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ତାକୁ ଦଉଛେ ତ ଯଦି ଖେଳିବା ବହି ମାଟିରେ ପକେଇବା ସେଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ବା ଗୋଡ଼ରେ ତାକୁ ଛୁଇଁଲେ ହୁଏତ ଅଲଗା ପ୍ରଭାବ ହବ କିନ୍ତୁ ଧରନ୍ତୁ ବାସନ କୁସନକୁ ଆମେ କେହି ଗୋଇଠା ମାରୁନା ପାଣି ହାଣ୍ଡି ଭାତ ହାଣ୍ଡି ତାକୁ ଯଦି ପାଦ ବାଜିଲା ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ମହାଋଷି ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଗୋଟେ କ୍ଷମାପନ ସ୍ତୋତ୍ର ପଢୁଥିଲେ ଯେ ହେ ବିଷ୍ଣୁପତ୍ନୀ ଧରିତ୍ରୀ ଆମେ ତମକୁ ପାଦରେ ଛୁଉଁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାର ଶୋକ ରହିଛି କ୍ଷମା କରିବା ତ ଜଡ଼ ପ୍ରତି ମଣିଷର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏଇଆ ଥିଲା ଦିନେ ବୃକ୍ଷକୁ ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲା ଜୀବନ ଦେବତା ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଦେବତା ନାଁରେ ସେ ଯୋଉ ପଥର ଖଣ୍ଡେ ହଉ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ହଉ ଦାରୁ ଦେବତା କୋଉଠି କରି ପୂଜା କରୁଛି ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରାଣର ଜଡ଼ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ଅହଭାବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅହଭାବଟି ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ସେଥିରେ କିଛି ଆଡ କଲା ଯେ ଜଡ଼ ବାଲିକଳି ଆମର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞତା ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲା ନହେଲେ ଜଡ଼ ମାନେ ବିନା କାରଣରେ ପ୍ରାଣର ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି ବିନା କାରଣରେ ତା ପଛରେ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ବିରାଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ସେ କଥାଟିକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ନ ବୁଝିଲେ ମଣିଷର ଏଇ ସବୁ ସଙ୍କଟ ହବ ଏବଂ ସେଇ ସଙ୍କଟଟି ମଧ୍ୟ ଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ହାରମୋନି ଆମେ ଯୋଉ ଜଡ଼କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଯୋଉ ଜଳକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁ ଯୋଉ ପବନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଯୋଉ ଅନ୍ନ ବା ଖାଦ୍ୟର ଗୋଟେ ଭେଜିଟେସନ ସାଇକେଲ ଭିତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ମଣିଷକୁ ଦେଖୁଥିବେ ସେ କଣ କରୁଛି ସେ ସେଇଗୁଡା ହିଁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବା ଆମ ଜଗତରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ଦାୟୀ ବରଂ ପ୍ରକୃତି ଅନେକ କିଛି ସନ୍ତୁଳନ କରୁଛି ଗତ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ଥିବ ଏଇ ଅନୁଭୂତିରେ ସେୟାର କରିବା ରିଲେଭେଣ୍ଟ ହବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ କଡାକଡି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଲକଡାଉନ ହେଲା ଗାଡି ମଟର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କଳକାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପୃଥିବୀଟି କେମିତି ଦିଶୁଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଚଢେଇଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆକାଶ ଗୁଡି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିଛି ଏବଂ ପବନରେ ବି କେତେ ଶୀତଳତା ଆସିଥିଲା ଶବ୍ଦ ନଥିଲେ ନିରବତା କେବଳ ଥିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ କେତେ ମଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ହେଇ ଉଠେ ସେ କଥାଟି କିଏ ନ ଜାଣେ ଲୋକେ ତ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଥାଇ ହିମାଳୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଚିତ୍ର ସବୁ ଆସୁଥିଲା ଏତେ କ୍ଲିଅର ସ୍କାଏ ଏତେ କ୍ଲିଅର ଏୟାର ଆଉ ଏତେ ପଲ୍ୟୁସନ ଫ୍ରି ସମୟ ତାହେଲେ ଜଡ଼ ପ୍ରତି ଆମର ସମନ୍ୱୟ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଆମେ କଣ ଓଲଟା ବାଟରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ କ୍ରିଏଟ ସମସ୍ୟା କରିବୁ
ଆଉ ତାକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବୁ, ତାପରେ ତାକୁ ଆଣିବୁ ସୁସମ୍ୟର ପଥରେ। କିନ୍ତୁ ନେଚର ସିକ୍ସ ହାରମୋନି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମାଲଥୁସିସନ ଥିଓରି ଦେଖିବେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜଗତରେ 1000 କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ 1000 କୋଟି ପାଖ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସବୁ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ଗୁଡା ହବ, ସେ ତାର ସାଇଜ କୁ କମେଇ ଦବ। ସେ ତାର ନେଚର, ତାର ନିଜ ହାରମୋନି ଖୋଜୁଛି। ତାର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିପାରିବ, ଜଳ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିପାରିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ବାୟୁର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ହବ, ନେଚର ସେଟା କରୁଛି। ଲାଇଫ ଆଉ ମ୍ୟାଟର ସହିତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ ଇନ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ସ୍ପିୟର as much as mind in the arrangement of its perceptions, ମନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ଖୋଜୁଛି। ମନ ତା ନିଜ ବାଟରେ ତାର ନିଜର ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରଲବ୍ଧ ସଂସାର ରହିଛି, ତାର ଯୋଉ ପରସେପସନ୍ସ, ସେଇଟାକୁ ସଂଗଠିତ ରୂପ ଦେବାକୁ ମନ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ଖୋଜୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ପ୍ରକୃତି ସମନ୍ୱୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଥାଇକରି ଜଡ଼ ସମନ୍ୱୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ସହିତ, ପ୍ରାଣ ସହିତ, ଏବଂ ଏଇ ଜଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର, ପୁଣି ପ୍ରାଣ ଏବଂ ମନ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସମନ୍ୱୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କାରଣ for all problems of existence are essentially problems of harmony। ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନଟିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜ ସ୍ତରରେ, ନିଜ ଇନ୍ ଓନ୍ ସ୍ପିୟର୍ସ ଆମେ ଖୋଜି ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାର ସମାଧାନ ତ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ, ତ କେବେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ଆମେ ରେସନାଲ ହବା କି ପ୍ରକୃତରେ ଆଉଟେଣ୍ଡ ଥଟ୍ସ ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି କରିବା, କି ବିବର୍ତ୍ତନରେ ସହଯୋଗୀ ହବା, କି ଯେମିତି ଜୀବନଟି ଚାଲିଛି ସେଇ ବାଟରେ ଆମେ ଗତି କରୁଥିବା, ଯେମିତି ସାଧାରଣ ମନ କରି ପକେ ତାର ଯୋଉ ହାରମୋନିର ବା ସୁସମ୍ୟର ବା ସମନ୍ୱୟର ଆବଶ୍ୟକତାଟିକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଭଏଡ କରିଦିଏ, ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା କି ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ଆଲୋକିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା। ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର ଆଲୋଚନାର ନିର୍ଯାସ, ଏବଂ ଇଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ସମନ୍ୱୟର ପଥରେ ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ଯୋଉ ସମନ୍ୱୟର ପର୍ବ ଚାଲିଛି, ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଏଇ ଯୋଉ ସମନ୍ୱୟ ଆଉ ଏକତ୍ୱର ପର୍ବ ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ କେତେ ଅଛି ବା କେତେ ନାହିଁ, ମୁଁ କେତେ ସାଲିସ କରୁଛି, ମୋର ଜୀବନ କେତେ ଆଲୋକିତ, କେତେ ଅନୁଦ୍ଭାସିତ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ମାଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।